Hi, my dear friends. Already we have discussed in previous class, that is IUPAC nomenclature. What is that? Alkane, alkene, alkyne. Already we have discussed in previous class. Now let us IUPAC nomenclature. How did you write now nomenclature? Some other type of compounds. Kada. For example, 2-bromo 3-methyl butane. Butane. Already we know that butane means but means 4. But means 4. For example, we will write now 4 carbons. 1, 2, 3, 4. Butane. Ane means single bond. Next, 2-bromo. 2-bromo. 1, 2. Second position lo we will write now bromo. Then H, C, H3. Then 3-methyl. 3-methyl. For example, third carbon దగ్గర ఏముండాలి? మిథైల్ గ్రూప్ ఉండాలి. CH3 మిథైల్. H3. Okay. This is the 2-bromo 3-methyl butane. Butane means single bond. Butane means single bond. Next we go for second compound name. 3-chloro 3-methyl pentane. Pentane. Already we know pent means 5 carbons. 1, 2, 3, 4, 5 carbons. Penta. Third position lo chlorine. Cl. Then third position lo methyl. CH3. H2, CH3, CH2, CH3. This is 3-chloro 3-methyl pentane. 3-chloro 3-methyl pentane. Next we go for what is that? What is that? Next term, chlorobenzene. Chlorobenzene. How did you write now chlorobenzene? Third one, chlorobenzene. Benzene ante already we know that this is a cyclohexane kada. This is cyclohexane. Cyclohexane lo this is benzene. Chlorobenzene అన్నాడు కాబట్టి ఫస్ట్ పొజిషన్లో Cl రాసుకుంటాం మనం. దట్ ఈస్ chlorobenzene. నెక్స్ట్ we go for 1-bromo 2-propyl benzene. 2-propyl benzene. For example, fourth one 1-bromo 2-1-methyl propyl benzene. How did you write now? This is the benzene kada. This is benzene. Yemi 2-bromo 1-bromo then CH2 CH3 This is 1-bromo 2-1-methyl propyl benzene. 1-methyl propyl benzene. Next we go for 2-bromo 2-methyl hexane. 2-bromo fifth one 2-bromo 3-methyl hex means 6 kada. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 carbons will be present.
సెకండ్ పొజిషన్లో బ్రోమో Br, థర్డ్ పొజిషన్లో మిథైల్ కదా CH3 H CH3 H2 H3. Are you okay? That is the 2-bromo 3-methyl hexene. 2-bromo 2-methyl hexene. Next we go for trichloroethanoic acid అంటారు. ఏమంటారు? సిక్స్త్ వన్ ఏం చూద్దాం. chloroethanoic acid. It was one acid. Trichloro, tri means 3, Cl 1 2 3, that is the trichloro kada ethanoic acid. This is the ethanoic acid. Okay, next we go for seventh one. What about seventh one? Neopentane. ఎట్లా ఇచ్చి మనము ఒకటే కార్బన్కి 4 మిథైల్ ఆటమ్స్, సో 4 మిథైల్స్ని అటాచ్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు? నియోపెంటేన్ అంటాము. ఓకేనా. నెక్స్ట్ 1 పెంటీన్. ఎయిత్ వన్ చూడండి. 1 పెంటీన్. ఈన్ మీన్స్ డబుల్ బాండ్ కదా. ఈన్ మీన్స్ డబుల్ బాండ్. ఏమన్నాడు ఇక్కడ? పెంట్ అన్నాడు. పెంట్ అంటే 5 కార్బన్స్ ఉండాలి. 1 2 3 4 5 కదా. 1 2 3 4 5. 1 పెంటీన్. ఫస్ట్ కార్బన్కి సెకండ్ కార్బన్కి మధ్యలో డబుల్ బాండ్ ఉండాలి. ఈన్. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేయండి. CH2 CH3. This is a 1 pentaene. That is 1 pentaene. Next we go for ninth one. చూడు ఏం చూద్దాం. ninth one ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చూద్దాం. సే ఎనీవన్. 2 pentaone. చూడండి 2 పెంటనోన్. 2 పెంటనోన్ అంటే పెంట్ అంటే ఎన్ని ఉండాలి? 5 కార్బన్స్ ఉండాలి. 1 2 3 4 5. 5 ఉన్నాయా? 1 2 3 4 5. పెంటో నోన్ అన్నాడు. ఇటు రాసుకోవచ్చా? ఇటే రాయొచ్చు. లేకుంటే పెంట్ అన్నాడు కాబట్టి 5 కార్బన్స్ రాయండి. 1 2 3 4 5. 2 పెంటనోన్ అన్నాడు కాబట్టి డబుల్ బాండ్ O, CH3 CH3 కదా. ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ O ఉంది. దట్ ఈస్ నోన్. 2 పెంటనోన్. ఇట్లా నామిక్లేచర్ ఇట్లా రాయొచ్చు, ఇట్లా కూడా రాయొచ్చు మనం. దట్ ఈస్ 2 పెంటనోన్. నెక్స్ట్ వి గో ఫర్ 10th వన్ చూద్దాం. ఏం చూద్దాము? 4 డైమిథైల్ పెంటనోయిక్ యాసిడ్. పెంట కదా. పెంటనోయిక్ యాసిడ్. పెంట అంటే మీ 5 కార్బన్స్ ఉండాలి కదా. 5 కార్బన్స్ రాయండి ఫస్ట్. 1 2 3 4 5 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. ఏమన్నాడు? 4 దిస్ ఈజ్ 4 కదా. 4 డైమిథైల్. మిథైల్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ CH3 కదా. 4 డైమిథైల్. 1 2 3 4. ఫోర్త్ పొజిషన్లో ఏముండాలి? డై మీన్స్ 2 మిథైల్ గ్రూప్స్ అటాచ్డ్ అయి ఉండాలి. ఎవరికి? 4th కార్బన్కి. ఎక్కడ? పెంట కార్బన్లో కదా. 5 కార్బన్లలో 4వ కార్బన్కి
రెండు మిథైల్ గ్రూప్స్ అటాచ్డ్ అయి ఉండాలి. కాబట్టి 4,4 డైమిథైల్ పెంటనోయిక్ యాసిడ్ అన్నారు కదా, దట్ ఈస్ COOH. నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ చేయండి, ఇంకా H2H3, దట్ ఈస్ 4,4 డైమిథైల్ పెంటనోయిక్ యాసిడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వి గో ఫర్ ఏం చూద్దాం, నెక్స్ట్ 11th వన్ ఏం చూద్దాము, టొలీన్ చూద్దామా. టొలీన్ అంటే ఏమి, టొలీన్ ఒక్కోసారి టొలీన్ అంటాడు కదా, అప్పుడు రాయలేం. దట్ ఈస్ ఏమి కామన్ నేమ్, దట్ ఈస్ కెమిస్ట్రీలో కామన్ నేము టొలీన్ అంటాం. టొలీన్ అంటే ఏమి, బెంజీన్ పైన కదా, బెంజీన్ పైన CH3 గ్రూప్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు, టొలీన్ అంటారు. ఇట్లా దీన్ని టొలీన్ అయినా పిలవచ్చు, లేకుంటే మిథైల్ బెంజీన్ అని కూడా అనొచ్చు. ఏమనొచ్చు, మిథైల్ బెంజీన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ గో ఫర్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్. నెక్స్ట్ 1-బ్యూటీన్. ఏమి 1-బ్యూటీన్ చూడండి, ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ 11th వన్. నెక్స్ట్ వీ గో ఫర్ 12th వన్ చూద్దాము. ఏం చూద్దాము, 1-బ్యూటీన్. 1-బ్యూట్ మీన్స్ ఆల్రెడీ వీ నో దట్ బ్యూట్ మీన్స్ 4 కదా, 4 కార్బన్స్ ఉండాలి. 1 2 3 4 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. 1-బ్యూటీన్, ఈన్ మీన్స్ డబుల్ బాండ్ కదా, ఈన్ మీన్స్ డబుల్ బాండ్. కాబట్టి ఫస్ట్ కార్బన్కి సెకండ్ కార్బన్కి మధ్యలో డబుల్ బాండ్ పెట్టాలి. ఇంకా చేయండి, CH2 CH H2 H3. దిస్ ఈజ్ 1-బ్యూటీన్. 2-బ్యూటీన్ రాయండి, 2-బ్యూటీన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2-బ్యూటీన్ అంటే ఆల్రెడీ వీ నో దట్ కదా, ఏమి ఈన్ అంటే డబుల్ బాండ్ అని, బ్యూట్ అంటే ఏమి 4 కార్బన్స్ విల్ బి ప్రజెంట్ ఇన్ బ్యూటేన్. నౌ వీ విల్ రైట్ నౌ బ్యూటీన్. ఏం బ్యూటీన్, 2-బ్యూటీన్. కాబట్టి సెకండ్ కార్బన్కి థర్డ్ కార్బన్కి మధ్యలో డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ 2-బ్యూటీన్. బ్యాలెన్స్ అయ్యింది ఇప్పుడు CH3 CH3 రాసుకోవచ్చా, దట్ ఈస్ 2-బ్యూటీన్. నెక్స్ట్ 2-మిథైల్. ఏమి 2-మిథైల్ ప్రొపియేన్. ప్రోప్ అంటే ఏమి, ప్రోప్ అంటే 3 కార్బన్స్ ఉంటాయి కదా, ప్రోప్ మీన్స్ 3 కార్బన్స్. ప్రోప్ ఈన్ అంటే డబుల్ బాండ్. చూడండి ఎన్ని రాయాలి, ప్రోప్ అంటే 1 2 3 కదా, 3 కార్బన్స్ విల్ బీ ప్రజెంట్. ఇప్పుడు ఏం రాయాలి, 2-మిథైల్ ప్రొపియీన్ అన్నాడు. ప్రొపియీన్ ఇక్కడ ఈన్కి నెంబర్ ఇండికేట్ చేయలేదు. ఫస్ట్ కార్బన్కి రాయాలా, సెకండ్ కార్బన్కి రాయాలా, థర్డ్ కార్బన్కి రాయాలా అని ఇండికేట్ చేయలేదు. కాబట్టి వీ విల్ రైట్ నౌ ఫస్ట్ కార్బన్ అండ్ సెకండ్ కార్బన్ డబుల్ బాండ్, సెకండ్ కార్బన్ మిథైల్ గ్రూప్ విల్ బి ప్రజెంట్, దట్ ఈస్ CH3 కదా. దెన్ CH2 రిమైనింగ్ CH3, దట్ ఈస్ 3-మిథైల్ ప్రొపియీన్. ఇది టోటల్గా ఏంది, బ్యూటీన్ కదా. ఏమి బ్యూటీన్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఆల్రెడీ వీ నో దట్ C4H8. ఈ కార్బన్లలో అన్నిట్లో చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 1-బ్యూటీన్ అన్నాడు. 1 2 3 4 కార్బన్స్ విల్ బీ ప్రజెంట్ కదా. నెక్స్ట్ 8 అన్నాడు, ఇక్కడ 3 1 4 6 8 సరిపోయినాయా. ఏమి C4H8 దట్ ఈస్ బ్యూటీన్. 2-బ్యూటీన్ 1 2 3 4 కార్బన్స్, 3 4 5 3 8 హైడ్రోజన్స్. నెక్స్ట్ 2-మిథైల్ ప్రొపియీన్ అన్నాడు. ప్రొపియీన్ 1 2 3 4 C4. దెన్ ఏమి H8 రావాలి, 3
3 6 6 2 8 that is a butene, that is butene kada. Next we go for 1 pentine. Already we have discussed in previous class. ఏను ఈను ఐను కదా, ఏను ఈను ఐను ఏమి 1 pentine. ఐన్ అంటే ఏమి ట్రిపుల్ బాండ్స్. ఐన్ మీన్స్ ట్రిపుల్ బాండ్ కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి విల్ రైట్ నౌ 1 pentine. ఎన్ని ఉండాలి? పెంట్ అంటే 5 కదా, పెంట్ అంటే 5 1 2 3 4 5 కార్బన్స్ ఉన్నాయా? ఇప్పుడు పెంటైన్ రాయండి. పెంటైన్ ఏం పెంటైన్? 1 pentine 1 2 కదా. హెచ్ ఇక్కడ సరిపోయినాయి. దెన్ CH2 CH3 పెంటైన్ సరిపోయిందా? నెక్స్ట్ వీ గో ఫర్ సెకండ్ వన్. చూడండి ఏంది ఏమంటాడు? 2 pentine. ఆల్రెడీ యూ కెన్ ఐడియా. ఐన్ మీన్స్ ట్రిపుల్ బాండ్, యునో 1 2 3 4 5 కార్బన్స్ విల్ బి ప్రెజెంట్. ఓకే. నెక్స్ట్ పెంటైన్ ఏం పెంటైన్? 2 pentine. కాబట్టి సెకండ్ కార్బన్ థర్డ్ కార్బన్ దగ్గర ట్రిపుల్ బాండ్ ఉండాలి, పెంటైన్ కదా. దెన్ CH3 ఇది CH2 ఇక్కడ CH3. ఓకే సరిపోయిందా ఇప్పుడు? నెక్స్ట్ వీ గో ఫర్ 3methyl 1butane. చూడండి ఏమి 17th 3methyl 1butane. బ్యూట్ అంటే ఏమి?